अकाल दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ अपने चैनल स्टार ऑनलाइन स्टडी विच। अज आप गल करांगे रीट भर्ती 2020 ਦੇ लिए। अपना अज का टॉपिक रहूगा जी पंजाबी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोजैक्ट विधि। आप कर रहे हैं पंजाबी भाषा ਦੀਆਂ अध्यापन ਦੀਆਂ विधियां ਦੇ बारे ਆਪਾਂ चर्चा कर रहे हैं। ਤਾਂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ प्रोजैक्ट विधि। इस तो पहला अपन दो विधियाँ हो चुकी ने जी, किंडरगार्टन विधि तो मॉन्टेसरी विधि हो चुकी ने। उस तो बाद आप अज गल कर रहे हैं प्रोजैक्ट विधि। प्रोजैक्ट विधि के बारे आप गल करिए तो प्रोजैक्ट विधि की है भी पहला तो आप इन्हों के प्रवर्तक देखांगे भी प्रवर्तक कौन है। तो इन्हों के प्रवर्तकों के बारे गल की जाती तो इन्हों के प्रवर्तक है जी महान सिक्ख्या शास्त्री तो फिलोसफर लॉर्ड ड्यूई है। ठीक है जी। यह सिद्धांत जमात के रुखे अते घुटन जीवन तो दूर बनावटी जे वातावरण विच रह के सिक्ख्या ग्रहण करन दे विरुद्ध इनकलाबी धारणा है। कहने का मतलब हैगा भी जिहड़ा जीवन दे विच एक तरीके नाल बनावटीपन हैगा, घुट के चीज़ नूं पढ़ना करना तो उन्हां दे विरुद्ध एक इनकलाब की धारा है। यानी बच्चे नूं सुतंत्र छड्ड दिता जाता है, उन्होंने एक प्रोजैक्ट विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है जिस दे विच बच्चे के जीवन के लड़ हत्थ दे विच किसी भी जीवन स्थिति के राही ही सिक्ख्या देने की प्रेरणा दी जाती है। बच्चे नूं तैयार किया जाता है बिल्कुल सुतंत्र छड्ड के भी किस तरीके नाल उसने पढ़ना है, उस दे बारे चर्चा की जाती है। ये सिद्धांत किहड़ी गल्लां दे काम करता है? ये सिद्धांत काम करता है बच्चा अपने आप काम करता है, यानी बच्चा अपने आप काम करूगा तो काम करने के नाल बहुत कुछ सीख लैंदा है। बच्चा जो खुद अपने आप काम करूगा तो ये नाल बहुत कुछ सीख लैंदा है। दूजा है बच्चा नवां ज्ञान तो विषयां दे वख-वख खानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंड के नहीं सीखता, सगों यह किसी होर भी यानी बच्चा जिहड़ा है नवां ज्ञान तो विषयां दे वख-वख खानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वंड के नहीं सीखता, सगों यह किसी भी लाभदायक धंधे उत्ते लग्या होया हुंदा है ते समूचे रूप दे विच ज्ञान हासिल कर लैंदा है। कहने का भाव है भी यह किसी भी समूचे रूप दे विच ज्ञान हासिल कर लैंदा है, ये सीख रहा हैगा ते उहदे नाल उहनूं लाभ भी हो रहा हैगा। इस चीज़ का ध्यान रखियो जिहड़ी ये प्रोजैक्ट विधि हैगी। हुण जिहड़ा प्रोजैक्ट विधि दे होर थोड़ा जिहा विस्तार नाल देख लैंदे, थोड़ा जिहा होर ढंग नाल समझ लैंदे भी इहदा की काम है, की पढ़ाव है, की रूप ने, तां उहदे बारे गल कर लैंदे आ जी। तां जी ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ प्रोजैक्ट विधि की चोण। पहलां ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता होना भी चोण क्यों करना जरूरी है, ਉਹਦੇ वास्ते भी ਆਪਾਂ पढ़ते हैं भी प्रोजैक्ट विधि अध्यापक ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ने रल के करनी ਹੁੰਦੀ है। यानी अध्यापक की भूमिका भी रहूगी तो बच्चों की भूमिका भी रहूगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अगे लिखा है जी बच्चों पासों सुझाव ले जाण तो कुछ प्रोजैक्ट अध्यापक वालों भी सुझाए जाने, यानी बच्चों तो सुझाव ले जाण भी तुसीं किस प्रोजैक्ट के उत्ते काम करोगे। तो जेकर बच्चे थोड़े जे असमर्थ है दसन च तां अध्यापक भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। तो एक लंबी सूची तैयार कर लीती जाए भी आप किस के उत्ते काम करना है। तो हरेक जिहड़ा सूची दे विच हरेक पक्ष तो इक्को एक प्रोजैक्ट तो चंगी तरह नाल विचारिया जाए। हरेक प्रोजैक्ट नूं आपां देखना है भी इस प्रोजैक्ट दे विच की है तो विचार किया जाए, है ना, भी जिहड़ा चीज़ का है वह विचार किया जाए। अगे पढ़ते हैं बच्चे बिना संकोच तो खुल के राय देना, यानी बच्चे घबराना ना, वो अपनी राय खुल के दे सकते भी इस प्रोजैक्ट विधि ते इस तरीके नाल काम होगा या एवें होगा या नहीं होगा, ये करना उचित है या अनुचित है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी ने। हुण जेकर गल की जाए परस्पर विचार वंडांदरा होए भी आदान प्रदान होए, एवें नहीं भी किसी बच्चे की गल नूं दबा दिता जाए, नहीं इदां नहीं होना चाहिए। प्रोजैक्ट विधि दे विच इहदे विच होर भी की गल कही जाती है, इहदे विच होर गल ये कही जाती कि वह एक दूजे दे नाल दलील नूं कट्टण अते आपसी दलील दे विच प्रौढ़ता करनी सीखण। मतलब एक दूजे की दलील भी दी जाए तो फिर उस दलील का तोड़ भी होना चाहिए, तो उसके मतलब वाद विवाद दे विच उसका निकालिया जाए, है ना, वाद नूं कट्टण दे विच सिखदा है। इस चीज़ नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਆਪਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੂਗਾ, ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਮੱਧਮ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, यानी ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ कि बई ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, यानी जिस गल ते
ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ, ਯਾਨੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਕਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਉਕੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ 7ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਇਕਾਂਗੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਇਕਾਂਗੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ ਪਾਰਟ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰੈਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਰੈਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਂਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੱਬਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਂਗੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਪਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਛਪਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਵੰਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ। ਛਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਜ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਕਾਂਗੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਚੋਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨੋਂ ਹੀ ਥੋਪ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਥੋਪ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਲਾਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ।
ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਤੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਦਸਤ ਪਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਕੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਕਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੇਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਠੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੋਸਟਰ ਲਿਖਣੇ, ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ, ਪੋਸਟਰ ਲਿਖਣੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਦੀ, ਪ੍ਰੂਫ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੀ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਭਵ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਅਤੇ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੜੀ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਦਿ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰ ਸੁਧਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਬੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਲਾਸ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਛਾਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੀਡ ਦੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੋ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ। ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਵਧੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਰਬਟਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਠ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਮਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇਕਾਈ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹਰਬਟਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ 3 ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਨਾ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਇਤਿਆਦੀ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੰਮ ਵੰਡਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਗੀਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਜੀ। ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦ ਵਰਤੇ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੇ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਗੀਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਪੋਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੋਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਮੌਖਿਕ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਖਿਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਵਾਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਕਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਵਾਈ ਵਿਧੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਐ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਝਾੜੂ ਕੱਢਿਆ, ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਤਲੀ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ, ਕਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ, ਕਈ ਅਨਾਰ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਫਿਰ ਲਿਖਤੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਵੀ ਹੋਰ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਭਿੱਜ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੀਂਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਨੁਭਵ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮੌਖਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਡ ਵੰਡ ਦੂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਗੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਜਦ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਦੋਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਸੀਗੀ। ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਈ ਵਿਧੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।